परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ आशीष दे और ग्रेस जी प्रार्थना भवन वालों सारिਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ और स्वागत करते हैं। परमेश्वर तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ आशीष दे, सब ਨੂੰ जय मसीह दी और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अभी अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने साडे जीवन दे विच दिता। और आपां नू पता है कि आपां इस माहौल दे विच चल रहे हैं कि कई महीनों तो आपां नहीं इकट्ठे हो रहे, पर फिर भी असी जिथे भी हैं परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की बंदगी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर का वचन जिहड़ा सानूं सुनन नूं मिल रहा, तो असी फिर भी परमेश्वर नाल जुड़े हुए हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आइए असी अज थोड़े समय के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन नूं सुनन वास्ते जावांगे। और परमेश्वर के पवित्र वचन दे विचों अज मैं कुछ गल्लां तुहाडे सामने दसणियां चाहुंदा, तुहानूं उत्साह करना चाहुंदा कि प्रभु के वचन के विच लिखिया कि अज दा जिहड़ा साडा टॉपिक है, वह टॉपिक है कि जिहड़ी असीं मेहनत प्रभु दे विच हो के करदे हां वो साडी व्यर्थ नहीं है, बेकार नहीं है, बल्कि वह बहुत बड़ा एक प्रतिफल परमेश्वर सानू होर भी देन जा रहा। तो इस गल की एक मैं तुहानू दसना चाहुंदा कि जिन्ने भी परमेश्वर के वचन सुन रहे हो, तुसी प्रभु दे विच जिन्नी मेहनत कर रहे हो, तो अज तो तुसी लिख लो परमेश्वर तुहानू वधाउण जा रहा। हालेलुया। परमेश्वर तुहाडे जीवन दे विच होर भी वड्डे काम करन वास्ते जा रहा। परमेश्वर तुहानू होर भी ज़्यादा वधाउण जा रहा जिन्नी तुसी प्रभु दे विच मेहनत कर रहे हो, जिन्ना तुसी प्रभु लई कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, संगति कर रहे हो, दान दसवंध दे रहे हो और किसी भी तरीके नाल तुसी जो कर रहे हैं इन्हां दिनां दे विच परमेश्वर तुहाडे जीवन दे विच दुगना काम करन वास्ते जा रहा। प्रभु दे पवित्र आत्मा की ये आवाज़ है। तो आइए असी प्रभु के पवित्र वचन के एक वचन मेरे नाल पढ़िए। कुलसियां की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 6वां और 7वां वचन। कुलसियां की किताब उसका दूसरा अध्याय 6वां और 7वां वचन पढ़ांगे। सो जिवें तुसां मसीह यीशु प्रभु नूं कबूल कीता तिवें तुसीं ओहदे विच चलदे जाओ। हाँ, परमेश्वर इस पढ़े गए वचन के नाल सानूं आशीष दे। इस प्रभु के वचन के लिखा, सो जिमें तुसां मसीह यीशु प्रभु नूं कबूल किया तिवें तुसीं उहदे विच चलदे जाओ। इसदा मतलब है कि जिस तरह असी पहले दिन तो यीशु मसीह नूं अपने जीवन दे विच प्रभु करके उद्धारकर्ता करके असी अपने जीवन दे विच कबूल किया, ग्रहण किया, तो उस तरह उहदे विच की करते जाना, असी चलते जाना है। असी दुनिया वाल नहीं देखना, संसार वाल नहीं देखना, इधर उधर नहीं देखना, बल्कि परमेश्वर दे वाल देखते हुए प्रभु के वचन नूं देखते हुए असी उहदे विच की करना है जी, चलते जाना। जदों असी उहदे विच चलते जावांगे तो सचमुच प्रभु के वचन दे विच लिखिया कि हनोक जिहड़ा सीगा, हनोक 365 वरियां दा सीगा, तो लिखिया वो परमेश्वर दे नाल चलदा चलदा की हो गया, अलोप हो गया। वह मतलब परमेश्वर ने उन्होंने उठा लिया, जिंदा उठा लिया। यदा मतलब वो की है 365 साल वो जीवन दे विच होए, पर वो 365 साल तक परमेश्वर दे नाल चलदा रहा, कदे भी परमेश्वर तो पिछे हटिया नहीं, कदे भी परमेश्वर की बंदगी तो पिछे हटिया नहीं, कदे भी सेवा तो पिछे हटिया नहीं, तो परमेश्वर ने भी हनोक नूं छड्डिया नहीं। इस तरह असी बाइबल दे विच पढ़दे हां कि एलिया और अलीशा के बारे कि एलिया भी जिहड़ा सीगा परमेश्वर का बंदा, वो परमेश्वर के नाल की करदा रहा, चलदा रहा। लेकिन परमेश्वर ने एक समा आ गया कि परमेश्वर ने एलिया नूं धरती के उत्ते मौत वेखण नहीं दी और परमेश्वर उसनूं जिंदा ही आसमान ते उठा के लै गया। इसदा मतलब है जदों असी प्रभु के नाल चलते रवांगे संसार दे विच, इस दुनिया दे विच सानूं रोकण वालियां बहुत चीज़ां आ सकदियां हैं प्रभु दे विच चलण तो, पर प्रभु का वचन कहता है कि जिस तरह तुसी मसीह प्रभु नूं अपने जीवन दे विच कबूल किया है तिवें तुसी उहदे विच चलदे जाना है। तुसी दुनिया वाल नहीं देखना, संसार वाल नहीं देखना, संसार के कामां वाल नहीं देखना, बल्कि प्रभु वाल जदों देखते हुए असीं चलते जावांगे तो प्रभु के वचन दे विच लिखिया उहदे पहला कुरिन्थियां उहदा 15 अध्याय उहदा 58 वचन थोड़ा पढ़िए। पहला कुरिन्थियां उहदा 15 अध्याय उहदा 58 वचन।
ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋਵੋ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਧਦੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋਵੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ, ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਥੋਥੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਵਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋਥੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਲੇਟ, ਇੱਕ ਕੌਲੀ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੋਪ ਤੇ ਇੱਕ ਪਤੀਲਾ, ਮਤਲਬ ਚੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪਰਾਤ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 100 ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂੰਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਲਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ 58 ਵਚਨ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋਵੋ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਧਦੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 42 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ 42ਵਾਂ ਵਚਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਕਦੀ ਨਾ ਗਵਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਆ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਗਵਾਓਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਬਰਕਤ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਦਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਜਰ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਟਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਲ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਲਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਬੇਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ, ਬੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਆ ਅਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਗੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਕੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਬਾਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਊਗਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਊਗਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਢਾਹ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਢਾਹ ਲਓ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਢਾਹ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਕੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 17 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਏਲੀਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਏਲੀਆ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਈ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਾਂ 17 ਦੇ ਉਹਦਾ 8ਵੇਂ ਵਚਨ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਥੋੜਾ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 17 ਦੇ ਆਏ। ਸੋ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਰਫਤ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆਖਿਆ, ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਹਾਂ। ਜਦ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆਖਿਆ, ਜਰਾ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਆਵੀਂ। ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿੱਧਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੌਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆਟੇ ਦੀ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਇਹ 2 ਕੁ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਮਰੀਏ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰ, ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਪਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਾਰਪਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਥੋੜਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਚੱਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਆਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿੱਧਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆ 4 ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆਟੇ ਦੀ ਆ ਤੇ ਕੁੱਪੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਪਕਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਪਕਾਈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਓ, ਪਕਾਇਓ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਭੈਣ ਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਹੀ ਪੂਲੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਦਦ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ 3rd ਕਲਾਸ ਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਮਨ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਐਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗਈ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦਾ 16ਵਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, 15ਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਤੌਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਮੁੱਕ। ਇਹ 14 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੌਲੇ ਦਾ ਆਟਾ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਨਾ ਕੁੱਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਘਟੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯਹੋਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਮੁੱਕਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯਹੋਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗਈ ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ ਹਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਤੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਮੁੱਕਾ ਨਾ ਕੁਰਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਘਟਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉਸ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲੇ ਇਹ ਨਾਲੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਭਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਆ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਊਗੀ। ਦੁੱਖ ਆ ਸਕਦਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ? ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਮਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਰਸੀ ਢਾਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਵਾ ਦਈਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਵਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਹਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਟਾ ਫੇਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਥੋੜ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਆ। ਤਾਈਓ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਡਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 13:8 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਤੇ ਜੁਗਨ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯਿਸੂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਤੌਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਮੁੱਕਾ, ਨਾ ਕੁੱਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਘਟਿਆ। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉਸ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਨੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਆਈਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਰਾਜਾਵਾਂ ਕੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਤ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਹਾਨ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਲਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾਏ, ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਲਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿਓਗੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂੰਛ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਧੇ ਜਾਣ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਲੈਸ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ।